चौथा। हाँ जी संगत जी, अज गुरु साहब आपां तो लावां दे पाठ की सेवा लैणगे। विआह समय आनंद कारज की रस्म वेले इन्हां 4 लावां का पाठ किया जाता है ते विआह संपूर्ण किया जाता है। ते गुरु साहब ने सानूं इन्हां लावां दे विच समझाउणा कीता है किस तरह असीं गुरु की शरण पैण तो लैके परमात्मा दे मिलाप तक साडा जीवन इन्हां दे विचकार हुंदा है। गुरु साहब ने 4 लावां दे विच 4 पड़ाअ दे विच इह सारा गुरु की शरण पैण तो लैके परमात्मा दे मिलाप तक बयान किया। सिख धर्म विच सारे विआह जिन्हां नूं आनंद कारज आख्या जाता है, इन्हां 4 लावां दे पाठ अनुसार ही वो मुकम्मल हुंदा है। सारे विआह इस तरह मुकम्मल हुंदे आ। आनंद कारज वेले श्री गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच रागी पाठी धन धन श्री गुरु रामदास जी की इस बाणी का पाठ करते हैं। गुरु साहब सानूं समझाउणा करते हैं, सूही महला चौथा। हर पहलड़ी लाव परविरती कर्म दिरड़ाया बलराम जियो। बाणी बर्मा वेद धर्म दिरड़ो पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दिरड़ो हर नाम त्यावो सिमरत नाम दिरड़ाया। सतगुर गुरपूरा आराध्यो सब किल विख पाप गवाया। सहज आनंद हुआ वड पागी जन हर हर मीठा लाया। जन कहे नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया। वाहिगुरु गुरु साहब सानू पहली लाभ दे विच समझाउणा करते हैं, हे परमात्मा, हे सच्चे पातशाह, मैं तेरे तो सदके हाँ। तेरी मेहर नाल मैं परमात्मा दा नाम जपन दे आर विच रुझण दा काम निश्चय कराया है, ताकीद कीती है। सच्चे पातशाह मैं परमात्मा दा नाम जपन दा आर कीता है। यही प्रभु पति नाल जीव इस्त्री दे विआह दी सोहनी लाभ, पहली सोहनी लाभ है। परमात्मा दे नाम जपन दा पहला पड़ाव है, पहली लाभ। सच्चे पातशाह मैं तेथों सदके हाँ, तेरी मेहर दे नाल गुरु ने सिख नूं हरि नाम जपन दे आर विच रुझण दा काम निश्चय कराया है। इसे तरह आनंद कारज की पहली लाभ गृहस्थ धर्म की भी ताकीद करती है। बाणी बर्मा वेद धर्म दिरड़ो पाप तजाया बलराम जियो। गुरु साहब फरमाउंदे आ, गुरु की बाणी ही ब्रह्मा का वेद है। इस बाणी की बरकत नाल परमात्मा का नाम सिमरन दा धर्म अपने हिरदे विच पक्का करो। नाम सिमरिया सारे पाप दूर हो जाते हैं। गुरु साहब फरमाउंदे कहते गुरु की बाणी ही ब्रह्मा का वेद है। इहदे नाल ही सानू अंदरों ज्ञान आउणा है, इहदे नाल ही साडा धर्म पक्का होना है। ते इहदे नाल ही बाणी पढ़न सुन ते जीवन विच लागू करन दे नाल ही साडे सारे पाप दूर हो जाने।
ਬਾਣੀ ਬਰਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦਿਰੜੋ। ਬਾਣੀ ਬਰਮਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਵੇਦ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਿਰੜੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਧਰਮ ਦਿਰੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਧਰਮ ਦਿਰੜੋ, ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਿਮਰਤੀ ਜਾਣੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਓ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਕ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਓ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਕ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਓ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧੋ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਮਨ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਭ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਭ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਭ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਭ, ਜੋ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਦੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਥਾਪੋ ਥਾਪਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ, ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ, ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਚਲਾਈ, ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਚਲਾਈ, ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਭ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰੀ ਬਾਤੇ ਅਮਰ ਨ ਤੇਰੀ ਬਾਤੇ।